रंबियो घर का ठाकुर का परूसा, कारज सगल आरंबियो कर का ठाकुर का भरोसा। कारज सगल आरंबियो कर का ठाकुर का भरोसा। कारज सगल आरंबियो कर का ठाकुर का भरोसा। सगल विधि जोर यार करया, सगल विधि जोर यार करया। तजयो सगल अंदेसा, तजयो सगल अंदेसा। कारज सगल आरंबियो कर का ठाकुर का भरोसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, सुनिए बाजे बाज सुहावी। पौर पया मैं प्रेम मुख पेखे, ग्रह मंगल सुहावी। पौर भया मैं प्रेम मुख देखे, ग्रह मंगल सुहावी। ग्रह मंगल सुहावी, ग्रह मंगल सुहावी। कारज सगल आरंबियो कर का ठाकुर का भरोसा। कारज सगल आरंबियो कर का ठाकुर का भरोसा। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए। खोजत खोजत मैं पाहन मिलियो, भगत करो निव पाए। खोजत खोजत मैं पाहन मिलियो, भगत करो निव पाए। भगत करो निव पाए, भगत करो निव पाए। कारज सगल आरंबियो कर का ठाकुर का भरोसा। भरोसा सगल विधि जोर यार करया, सगल विधि जोर तजयो सगल अंदेसा। कारज सगल आरंबियो कर का
का भरोसा। कारज सगल आरंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा। जब प्रियाए बसे ग्रह आसन, तब हम मंगल गाया। जब प्रियाए बसे ग्रह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे भय सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। मीत साजन मेरे भय सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। प्रभ पूरा गुरु मिलाया, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। कारज सगल आरंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा। कारज सगल आरंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा। सखी सहेली भय आनंदा, और कारज हमरे पूरे। सखी सहेली भय आनंद, और कारज हमरे पूरे। कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ न जाई दूरे। कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ न जाई दूरे। छोड़ न जाई दूरे, छोड़ न जाई दूरे। कारज सकल आरंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा। कारज सकल आरंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा। सगल विधि जोर आहर करया, सगल विधि जोर आहर करया। सगल विधि जोर आहर करया, सगल विधि जोर आहर करया। तजयो सगल अंदेशा, तजयो सगल अंदेशा। कारज सकल आरंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा। कारज सकल आरंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा। कारज
सकल आरंभे कर का ठाकुर का भरोसा। वाहिगुरु जी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, तू संता का संत तेरे सेवक को किछ नाही। तेरे सेवक को किछ नाही। जब नहीं आवे नेरे, जब नहीं आवे जब नहीं आवे नेरे, जब नहीं आवे नेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चीत न आवे, मरना चीत न
मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मिटे कोई, तेरी बख्श ना मिटे कोई। सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। नाम ते आयन सुख फल पायन, नाम ते आयन सुख फल पायन। आठ पहर आराधे हैं, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवास है, तेरी शरण तेरे परवास है। पंच दुष्ट ले साधे हैं, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। ज्ञान ते आन किछ कर्म न जाना, ज्ञान ते आन किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर
गुरु नानक। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। वाहिगुरू। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी हुई साध संगत जीओ, गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ करके संगत रूप हो करके आपां गुरबाणी सरवण करके सतगुर जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हाँ। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे दे महवाक अनुसार साहिब जी की बख्शिश हुई है साडे परिवार के उपर। सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा, कारज सगल आरंभियो घर का ठाकुर का भरोसा। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है इस परिवार के उपर। सरदार अवतार सिंह ते बीबी बलवीर कौर समूह परिवार सहित जिन्हां वल्लों अपनी बच्ची अमनदीप कौर दा आनंद विआह ये कारज आरंभ किया है। कारजां दी सफलता दे वास्ते सतगुर जी की शमूलीयत प्राप्त करने वास्ते, साहिब जी दीयां असीसां प्राप्त करने वास्ते परसों दे रोज तो तुर्की बाणी, अलाही बाणी, रब्बी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होए सन, जिन्हां दे भोग तो उपरंत आप जी कीर्तन विच जुड़े हो। पावन शब्द आप जी ने सतगुरु जी की पावन रसना तो उच्चारण होए शब्द सरवण कीते हैं। कारज सगल आरंभियो घर का ठाकुर का भरोसा, अते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिहड़ा सतगुरां नूं समर्पित हो जाता है, साहिब जी दे अगे सरैंडर हो जाता है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब दे विच बचन है कि मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। जिहड़ा गुरु नूं अपना मन बेचदा है, मन बेच करके हुण डॉक्टरां नूं पुछिए कि मन तुहानूं दिखाई दिंदा है, हार्ट दिखाई देवेगा, किडनी दिखाई देवेगी, अखां दिखाई दिंदियां हन, दिमाग दिखाई दिंदा है। अनेकां पार्ट हन जिन्हां विच मन दिखाई नहीं दिंदा। मन एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी सब कुछ करांदी है, हत्थां पैरां नूं हिलांदी है, सारे शरीर नूं हिम्मत दिंदी है, पर मन दिखाई नहीं दिंदा। मन चार चीज़ां दा मुजस्मा है, मन बुद्ध चित्त अहंग। उस मन नूं गुरु अगे भेंट करना है, वेच देना है। मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਨ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਆਪਾਂ ਤਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਐ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸੇ ਸਨ, ਤੋਖਲੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੀ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੁਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਦਿਓ ਭਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਚਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੁਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇਹੁ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਰਾਖ ਲਿਹੁ ਕੋ ਬਾਰੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਕੋ ਬਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ। ਸਗਲ ਵਿਧੀ ਜੁਰ ਆਹਰ ਕਰਿਆ, ਤਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੰਦੇਸੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਖਲੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਹਰਤਾ ਹੋ, ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਐਸਾ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਮਾਯੂੰ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਮਾਯੂੰ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮਾਯੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਹਨ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਪੰਛੀ ਭਾਵ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਲਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਮਗਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਿਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡੋਲੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਆਰੰਭਿਓ ਘਰ ਕਾ, ਠਾकुर का भरोसा। आओ एक शब्द पहला सरवण करिए, फिर आप साखी में जुड़ांगे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। जय जयकार कीर्त सेवक की, जय जयकार कीर्त सेवक की। तहाँ तहाँ उठता वे, तहाँ तहाँ उठता वे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। सेवक को निकटी होए दिखावे, सेवक को निकटी होए दिखावे। जो जो कहे ठाकुर वह सेवक, जो जो कहे ठाकुर वह सेवक। तत्काल होए आवे, तत्काल होए आवे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। जय जयकार कीर्त सेवक की, जय जयकार कीर्त सेवक की। तहाँ तहाँ उठता वे, तहाँ तहाँ उठता वे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे।
तिस सेवक कै हों बलिहारी। तिस सेवक कै हों बलिहारी, जो अपने प्रभ पावै, जो अपने प्रभ पावै। तिसकी सोए सुनी मन हारिया, तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसण आवे, तिस नानक परसण आवे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। जय जय काज कीर्त सेवक की, जय जय काज कीर्त सेवक की। जय जय काज कीर्त सेवक की, जय जय काज कीर्त सेवक की। तहाँ तहाँ उठ आवे, तहाँ तहाँ उठ आवे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਨਾਹਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ
ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਲੱਭਣਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਗਈ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਸੂਹ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਧੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਐ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਭੌਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਿਭੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਭੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਟਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਣਾ ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਘਰ ਨੌਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨੇਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:30-2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਕ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ, ਸਰਾਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਛੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਅੱਧ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਾਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੀਆਈਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਈ, ਚਾਬੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੇਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਰਾਣੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਚਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਚੱਕੀ, ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਪਰ ਅਲਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਛਾਈ ਬਸੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਊਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਛਪੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਮੇਰੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹਨ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਆਪ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1700 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਸਾਲੀ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬਸਾਲੀ ਨਗਰ, ਬਸਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਗਏ ਬਸਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਬਸਾਲੀ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਿੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਾ ਬਸਾਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਿੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਕਿਧਰੋਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਸਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਕਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੱਜੇ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਬੀਤਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ 2-3 ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਆ ਗਏ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਣਾ ਬਿਭੌਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈ ਆਈਏ ਅੰਦਰ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆਓ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਣੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। सेवक की अरदास प्यारे, जब जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठतावे। जिथे भी सेवक नूं लोड़ हुंदी, जिथे भी सेवक अरदास करदा है ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते सतगुरु जी आप उस स्थान ते पहुंच जाते हैं। राणी नूं जदों पता लगा कि दशमेश पिता जी अपनी जूह विच आए हैं, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਦੇਈਏ? ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਬਸਾਲੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਸਾਲੀ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਭਗੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣਾ ਭਗੌਰ ਤੇ ਰਾਣੀ ਭਗੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੌਟ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਮਲੌਟ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਬਸਾਲੀ, ਫਿਰ ਭਗੌਰ, ਫਿਰ ਕਮਲੌਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਪਰੰਤ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ
सगला रास। मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुरपुरे दर सगल चुकाया। मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुरपुरे चुकाया। सब ते वड समरथ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। सब ते वड समरथ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। सतगुर अपने सुनी अरदास, सतगुर अपने सुनी अरदास। कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास। जाका किया सब किछ होए, तिसका अमर न मिटे कोय। जाका किया सब किछ होए, तिसका अमर न मिटे कोय। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सबल मूरत गुर तिसका रूप। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सबल मूरत गुर तिसका रूप। सतगुर अपने सुनी अरदास, सतगुर अपने सुनी अरदास। कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास। जाके अंतर बसै हर नाम, जो जो पेखे सो ब्रह्म ज्ञान। जाके अंतर बसै हर नाम, जो जो ज्ञान। बीस बिसरे जाके मन परगास, इस जन के पार ब्रह्म का निवास। बीस बिसरे जाके मन परगास,
तिस जन के पार ब्रह्म का निवास सतगुर अपने सुनी अरदास सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास तिस गुर को सद करि नमस्कार तिस गुर को सद जाऊं बलिहार तिस गुर को सद करी नमस्कार तिस गुर को सद जाऊं बलिहार तिस गुर को सद करी नमस्कार तिस गुर को सद जाऊं बलिहार सतगुर के चरण तोए तोए पीवा गुर नानक जप जप सद जीवा सतगुर के चरण तोए तोए पीवा गुर नानक जप जप सद जीवा सतगुर अपने सुनी अरदास सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया मन तन अंतर प्रभु ते आया गुरपुरे डर सगल चुकाया गुरपुरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी सेव सब सुख पाई तिसकी सेव सतगुर अपने सुनी अरदास सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास सतगुर अपने अरदास सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास कारज आया कारज आया कारज आया सगला रास सतगुर अपनी सुनी अरदास कारज आया सगला रास। इत्थों तक सतगुर जी ने अपने कारज आप सवारे हैं। जिसका कारज तिन्ही किया मानस क्या विचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावें सदा करें जयकारा राम।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਸਫਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਸਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਝਿੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਮਲੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੀ ਹੋ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਭੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਮੀਰਪੁਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੈਜ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਬਾ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸਨੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਮਨੇ ਸਭ ਕਮੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ, ਨੀਚਾਂ ਸਭ ਉਚਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੰਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਵੰਡ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਕਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਕਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਦ।
जिनी नाम ते आया गए मसक्कत ਕਾਲ नानक ते मुख उजले। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सह होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर जाए करनाउन दयावै ताए। सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खालसे बानी अमृत के दाते सब थाई होई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत आत्मक स्वरूप हाजर हजूर चवर छत्र तख्त दे मालक जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। पंजा प्यारियां चौं सबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना तेरा नाम जप्या वंड के शक्या दिख चलाई ती गवाही। देह के अंडठ कीता तना प्यारियां सचियारां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा साहब बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत दिते बंद बंद कटाए। गोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानी कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां सत्संग संग निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा साहब बोलो जी वाहिगुरू। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावै। चित अमन का सदका सर्ब सुख होवाए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ हजा चायत। देख देख फतेह बिरद की पैच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। बख्शो जी सिखा सिखी दान केस दान रहत दान बबीक दान साहदान भरोसा दान दान सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पद राखे। आप वाहिगुरू ही अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो।
ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਨ ਤਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਨ ਤਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਗਲ ਵਿਧੀ ਜੋਰ ਆਹਰ ਕਰਿਆ ਤਜੋ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਅਰੰਭਿਓ ਕਰ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਰੋਸਾ। ਲਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚੰਟ ਮਰਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਪ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਹਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜਹ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਤ ਸੇਵਕੀ ਤਹਾਂ ਤਾਉੜ ਤਾਵੇ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਨੀਟੀ ਹੋ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਡਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ ਵਾਲ ਨਵਿੰਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਦਾਤਾਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਤਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਪਰਦੇ ਕਜਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਵਰਨਾ ਸੁਜਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਲਿਖੇ ਕਤੇ ਨ ਛੂਟੀਐ ਕਿਨ ਕਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਈ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੋ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ ਖਾਇ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, 184 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵਕ ਰੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ, ਲਿਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਛਾਈ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਆਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਵੰਦਾ। ਤਰਨ ਸੋਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵਈ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਮੁਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਤਰ ਜਿੜਕ ਟੀਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਆਏ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਹੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਾਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਇਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਹੀ। ਸੋਢੇ ਸਿਰਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਹੀ। ਸੁਖਹਾਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਗੁਰ ਸੋਂ ਝਟੀਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਤੁ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਮਾਤੁ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਕਣੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਗੀ ਬਾਣੀ। ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਗ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ, ਰਹਾਉ ਸਗਲ ਸਰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਪਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਦਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਕਰ ਆਇਆ ਪੂਰਾਏ ਗੁਰ ਆਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਕਰ ਆਇਆ ਪੂਰਾਏ ਗੁਰ ਆਣਿਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਵ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ